میں آپ کے لیے حاضر ہوں, آپ آؤ میرے ساتھ کام کرو, آپ کے جتنے بھی خواب ہیں, آپ کو باہر گھومنے کا شوق ہے, میں آپ کا شوق پورا کرواؤں گی. جیسے ابھی 2023 میں کمپنی 2 انٹرنیشنل ٹور کروائے گی. کن لوگوں کو کروائے گی؟ جو اچیور ہوں گے پورے پاکستان سے. ریئل اسٹیٹ میں بھی کروائیں, ابھی اس پروجیکٹ میں بھی کروائے گی. کمپنی کہتی ہے میرے ساتھ آ کر جڑو, میں آپ کو دن کا کم سے کم 5,000 دے سکتی ہوں, زیادہ سے زیادہ میں آپ کو 5 لاکھ تک دے سکتی ہوں. کم سے کم ایک دن کا میں آپ کو 5,000 دے سکتی ہوں, زیادہ سے زیادہ 5 لاکھ تک دے سکتی ہوں. ابھی بوس کوئی بھی ادارہ بنتا ہے, سب سے پہلے وہ اپنا مشن اور ویژن رکھتا ہے کہ بھائی میرا مشن اور ویژن کیا ہے. ہوپسٹیک کا جو مشن اور ویژن ہے کہ بھائی پاکستان کے اندر سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ غربت ہے نا. غربت کس وجہ سے؟ بے روزگاری ہے, روزگار کے مواقع نہیں. انہوں نے کہا ہم روزگار کے مواقع پیدا کریں گے, آپ سب کے روزگار کے مواقع پیدا کریں گے. پاکستان کے اندر لوگ آن لائن چیز سے ڈرتے ہیں نا, آن لائن چیز کو سمجھتے ہیں فراڈ ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو آن لائن میں فراڈ اور اسکیم معاشرے کے اندر جو کمپنیاں کر کے گئی ہیں, ان کو ہم ختم کریں گے. ڈائریکٹ سیلنگ کو پورے پاکستان میں عام کریں گے, ڈائریکٹ سیلنگ کو پورے پاکستان میں عام کریں گے. اور وہ اس کمپنی نے اپنے مشن اینڈ ویژن میں رکھا ہے کہ یہ جو پاکستان کی پروڈکٹ ہے ان کو میں عالمی منڈی میں لے کر جاؤں گی, عالمی منڈی میں لے کر جاؤں گی. مطلب کوئی بھی چیز, مثال کے طور پر ہم ہوپسٹیک کے شوز خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے میڈ ان پاکستان. انہوں نے اپنے مشن اینڈ ویژن میں رکھا ہے کہ ہم میڈ ان پاکستان کے وقار کو بلند کریں گے, اور جتنے لوگ ہمارے ساتھ جڑیں گے ان کے ہم 50 کروڑ روپے تک کے اثاثہ جات بلڈ کر رہے ہیں. اور وہ پہلے کیا ہوتا تھا, باہر ملک سے کمپنی آ کر پاکستان میں کام کرتی تھی, باہر ملک سے آ کر ادھر کام کرتی تھی, پیسہ سارا باہر جاتا تھا. انہوں نے کہا ہم یہاں سے جا کر باہر کام کریں گے, وہاں سے جو پیسہ آئے گا اس سے ملکی معیشت میں اہم کردار ادا کریں گے. اس سے کیا کریں گے؟ ملکی معیشت میں اہم کردار ادا کریں گے. ابھی بہت مین چیز تو یہ ہے کہ کمپنی نے کہا ہے 5,000 سے 5 لاکھ تک دیتی, تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کمپنی ہمیں کس طرح سے 5,000 سے لے کر 5 لاکھ تک دیتی. اس کمپنی نے آپ کو کہا میں آپ کو 11 مختلف بونسز پرووائڈ کروں گی, میں آپ کو 11 مختلف بونسز پرووائڈ کروں گی. سب سے پہلا بونس کمپنی نے کہا میں آپ کو دوں گی سیو اینڈ سم. ابھی یہ سیو اینڈ سم کیا ہے بوس؟ دیکھیں جس طرح ہمارا کوئی بھی رشتہ دار ہوتا ہے, گورنمنٹ ملازم ہوتا ہے, ایک اسے کیا ہوتا ہے مہینے کے مہینے ایکٹیو انکم مل رہی ہوتی ہے, سیلری مل رہی ہوتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے ریٹائرمنٹ سے پہلے اسے ایک جمع پونجی ملتی ہے, لیکن اس کے لیے 30-35 سال قربانی دیتے ہیں تب جا کر اسے جمع پونجی ملتی ہے. ابھی یہاں پر کمپنی نے کہا میں آپ کو ایکٹیو انکم کے ساتھ پیسیو انکم بھی دوں گی. کتنی دوں گی؟ آپ کی سوچ سے زیادہ, صرف ٹکا کے میرے ساتھ 2 سال کام کرو, ٹکا کے میرے ساتھ 2 سال کام کرو. ابھی دیکھیں مثال کے طور پر ہم پچھلے دور میں اپنے آباء و اجداد کے دور میں جاتے ہیں, اگر مجھے آٹا چاہیے تھا, آپ کے پاس چینی ہے, تو ہم آپس میں تبادلہ کروا دیتے ہیں. پھر دور تھوڑا سا جدید ہوا, بیچ میں ہمارے پاس آ گئی اشرفی, دینار آ گیا نا. اس پہ کیا مسئلہ آتا تھا؟ ابھی یہاں سے میں نے جانا ہے لاہور, اونٹ کے اوپر اشرفیاں لاد کے جا رہا ہوں, راستے میں ڈاکو پڑ گئے. پھر دور تھوڑا سا جدید ہوا, ہمارے پاس آیا یہ پیپر منی جو ہمارے نوٹ ہیں, یہ آئے. اس میں بھی کیا تھا, یہاں سے جا کے ابھی کراچی یا لاہور سے سامان لینا ہے, ابھی کروڑ روپے جیب میں رکھ کے جاؤں تو وہ اتنا بن جاتا تھا. دور تھوڑا سا اور جدید ہوتا گیا, وقت کے ساتھ ساتھ چلے نا تو دور جدید ہوتا گیا. اس میں کیا ہوا, بیچ میں بینکنگ سیکٹر آ گیا کہ بھائی یہاں سے ہم بینک میں ان کرتے تھے, وہاں سے ہمیں مل جاتا تھا. اس کے بعد دور تھوڑا سا اور جدید ہوا کہ ہمارے پاس آ گئی پلاسٹک منی. پلاسٹک منی جانتے ہیں, یہ جو ہمارے اے ٹی ایم کارڈ ہے, یہ ہماری پلاسٹک منی ہے نا, اے ٹی ایم میں ان کرتے ہیں پیسے باہر آ جاتے ہیں. کہ ابھی بھائی کیا ہے, اس سے اگلے دور میں ہم لوگ چلے گئے, ڈیجیٹل منی ہمارے پاس آ گئی. ایزی پیسہ ہے نا, کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ڈیجٹس آتے ہیں, بینکنگ ایپ کیا ہے, ڈیجٹس آتے ہیں ہمارے پاس. ابھی بہت جو اگلا دور آ رہا ہے وہ ڈیجیٹلی کرنسی ہے. صرف کیا ہے, ہم پاکستانی اویئرنیس میں پیچھے ہیں نا. یورپ کے اندر جائیں, جو آئیڈیا وہاں پر 1886 میں نکالا ہے, ہمارے پاس وہ پہنچے 1992 کے اندر, وہ بھی غلط شیپ میں پہنچے, فراڈ کی شکل. گورے کے پاس کیا ہے, دیکھیں کوئی چیز آتی ہے پہلے سے اس کے پاس قانون بنا ہوتا ہے. ہمارے پاکستان میں چیز پہلے آتی ہے, قانون بعد میں بنتے ہیں کہ بھائی یہ بھی کوئی چیز ہے. ابھی یہ سیو اینڈ سم کمپنی آپ کو کیسے دیتی ہے؟ کمپنی کہتی ہے کہ بھائی جو چیز آپ باہر سے خرید رہے تھے, مطلب جیسے ابھی اسٹور آپ لوگ بٹگرام سے بتاتے ہیں فلانا اسٹور ہمارے ساتھ کریں, وہاں سے آٹا چینی چاول آپ لیتے ہیں, تو ساتھ میں آپ کو ڈیجیٹل کوائن ملے گی, ڈیجیٹل کوائن جس کا نام کمپنی نے رکھا ہے ہوپکس. ہوپکس. ابھی یہ جو بی ٹی سی تھی یہ 2008 میں لانچ ہوئی تھی. ستوشی نکاموٹو تھا جو جاپان کا بندہ تھا, اس نے کہا میں دنیا میں ایک ایسی کرنسی بنانے جا رہا ہوں جو دنیا کی سب سے مہنگی اور ہر ملک اسے ایکسیپٹ کرے. پھر اس کی تھوڑی سی تاریخ تھی کہ 2012 میں جا کر اس کا ریٹ جمپ کر گیا, جو بنی تھی وہ $0.01 سے بنی تھی, پاکستانی 10 روپے کا ایک بی ٹی سی.
لیکن کیا تھا ہمارے اباؤ اجداد کے پاس تو 10 روپے تھے نا 2008-9 میں، لیکن کیا تھا صرف اویئرنیس نہیں تھی، سوچ نہیں تھی اس چیز کی. کمپنی نے کہا وہ جو آپ سے چانس چلا گیا ہے وہ چانس میں پھر پرووائڈ کروں گی. یہاں پر آپ کو انویسٹمنٹ بھی نہیں کرنی، یہاں پر آپ روزمرہ کی خریداری کریں گے، اس پہ آپ کو ڈیجیٹل کوائن ملتے رہیں گے. پھر کمپنی نے کہا ایک جو میرا ممبر ہے وہ 5,000 تک کوائن جمع کر سکتا ہے، اس سے اوپر کوائن نہیں جمع کر سکتا. 5,000 تک کوائن جمع کر سکتے ہیں، اس سے اوپر جتنے ہوئے وہ فلیش آؤٹ ہو جائیں گے. 50 بھی جمع کر سکتے، 5 بھی جمع کر سکتے، 500 بھی جمع کر سکتے. پھر کمپنی نے کہا ایک جو میرا کوائن ہے اس کی منیمم قیمت ہوگی $5، اس سے میکسیمم بھی ہو سکتی ہے، اس سے منیمم بھی، لیکن ایک آئیڈیا لگایا کہ $5. کیونکہ دیکھیں جس وقت اگر BTC جس طرح پروجیکٹ لانچ ہوتا ہے کرپٹو کا، ٹریڈنگ ہوتی ہے نا کرپٹو کی نا، ابھی ان کا پروجیکٹ لانچ ہوا تو جتنے لوگ ان کے ساتھ آ رہے ہیں اور پاکستان میں ابھی لاکھوں کی تعداد میں ہوتے جا رہے ہیں، لوگ جڑے ہوئے ہیں، تو ہر کسی کے والٹ میں ڈیجیٹل کوائن پڑے ہوں گے نا. جب یہ بائنینس کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے تو انویسٹر جب آتے ہیں نا، انویسٹر دیکھتے ہیں کہ بھائی کوائن ہے مارکیٹ کے اندر کہ نہیں، پھر وہاں سے اس کا ریٹ لگتا ہے. ابھی کسی کے پاس اگر 5,000 کوائن 2025 تک جمع ہوتے ہیں، $5 کا ایک کوائن ہے تو یہ کتنے بن گئے؟ 5,000 کو 5 کے ساتھ ملٹیپلائی کیا $25,000، $25,000 ہو گئے نا. ابھی ایک ڈالر کتنے کا ہے سر؟ 270. ہم کہتے ہیں کہ بھائی 2025 کے اندر پھر حالات تھوڑے اسٹیبل ہو جائیں، ڈالر اور نیچے آئے، ڈالر ہو جائے 180 روپے کا، تو تب بھی بوس یہ آپ کا بنتا ہے 45 لاکھ روپے. یہ کمپنی آپ کو پیسیو انکم دیتی ہے. پہلا بونس کمپنی نے کہا کہ میں آپ کو پیسیو انکم دیتی ہوں، سیم اینڈ سم. پھر دوسرا بونس کمپنی نے کہا میں آپ کو دوں گی ایکٹیویٹی ریوارڈ. ابھی ایکٹیویٹی ریوارڈ کیا چیز ہے؟ روزمرہ ہم مہینے کا سامان خریدتے ہیں گھر کے لیے نا، کمپنی نے کہا میں ہر 3 مہینے بعد قراندازی کرواؤں گی. ابھی اس قراندازی میں کون لوگ شامل ہوں گے؟ مثال کے طور پر ایک مہینے میں ایک دفعہ کوئی چیز خریدی، ایک مہینے میں ایک دفعہ کوئی چیز خریدی، پھر دوسرے مہینے میں کوئی چیز خریدی، پھر تیسرے مہینے میں، جیسے آٹا چینی چاول ہم لوگ خریدتے ہیں نا، مہینے میں ایک دفعہ خریدا، دوسرے مہینے میں ایک دفعہ، تیسرے مہینے میں ایک دفعہ، تو آپ کا نام شامل ہو جائے گا اس قراندازی کے اندر. اور یہ قراندازی یہ نہیں ہے کہ یہاں سے جا کر اسلام آباد G15 میں ہوگی، یہاں پر اگر آپ کا دفتر ہوگا تو یہیں پر سب کے سامنے ہوگی، یہیں پر سب کے سامنے ہوگی. جو انعام نکلے گا وہ کمپنی پرووائڈ کرے گی. اس کے اندر کمپنی 1500 سے لے کر 10 لاکھ تک کے انعامات پرووائڈ کرے گی. 25% شارٹ لسٹڈ لوگ اس کے اندر آئیں گے جنہوں نے 3 مہینے کی ہوئی ہے، ان کا نام اس کے اندر شامل ہو جائے گا. یہ ایکٹیویٹی ریوارڈ کا ٹائم ابھی مارچ سے شروع ہو گیا، آج 1 مارچ ہے نا، آج سے اس کا شروع ہو گیا. ابھی اگلے 3 مہینے، پہلے 3 مہینے کی اس میں شامل ہو گیا. ابھی جو اگلے 3 مہینے کرتا ہے ایک مہینے میں ایک دفعہ، تو وہ اگلی میں شامل ہوگی. پھر اگلے 3 مہینے جس نے کی وہ اس میں شامل ہوگی، اگلے 3 مہینے جس نے کی وہ اس میں شامل ہوگی. جو بوس ان چاروں کے اندر شامل ہوا، سال کے اینڈ میں کمپنی ایک بڑی قراندازی کروائے گی میگا، اس کے اندر ہم نے کوئی خریداری نہیں کرنی. جو ان چاروں کے اندر شامل ہوا وہ 5ویں قراندازی میں آٹومیٹیکلی شامل ہو جائے گا. اسے کمپنی بڑے انعامات دے گی جو لائف کے اندر بندہ ایک دفعہ لے سکتے ہیں. گاڑی دے دی، حج عمرہ کا ٹکٹ دے دیا، پلاٹ دے دیا، گھر دے دیا، اس طرح کی چیزیں کمپنی دے گی. اور اگر مطلب اس میں ہم لوگ شامل ہوتے ہیں چاروں میں، شارٹ لسٹڈ نہیں ہوتے، ہمارا نام اندر نہیں آتا، وہ 5ویں کے اندر پھر بھی شامل ہوگا. اگر کسی کو ان چاروں میں نام نہیں ملا نا، شارٹ لسٹڈ نہیں ہوا، 5ویں میں وہ آٹومیٹیکلی شامل ہو جائے گا. یہ تھا ایکٹیویٹی ریوارڈ. ابھی دیکھتے ہیں، یہ تو پیسے انکم میں تھی کہ بھائی جب سودا لیں گے قراندازی میں آ گئے، اور یہ بعد میں 2025 میں ملے گا. ابھی دیکھتے ہیں کہ وقتی ہمیں کمپنی کیا دے رہی ہے، ایکٹیو انکم کیا دے رہی ہے. کمپنی نے تیسرا بونس کہا کہ بوس میں آپ کو دیتی ہوں انٹروڈیوسر ریوارڈ. انٹروڈیوسر ریوارڈ کمپنی نے کہا آپ خود میرے ساتھ جڑ گئے، 2 مارکیٹیں آپ کو دے دی. جیسے انسان کا اودیا بنا ہوا ہے نا، بائنری کس چیز کو کہتے ہیں؟ 2 لیگز، 0-1 بائنری ہے نا، کمپیوٹر کی لینگویج ہے. یہاں پر کمپنی کیا کرتی ہے کہ یہ آپ خود آ گیا، آپ کا دماغ آ گیا، 2 مارکیٹیں آپ کو 2 ہاتھ دے دیے کہ بھائی جتنا آپ محنت کر سکتے ہو کماؤ اپنے لیے. ابھی کمپنی کہتی ہے یہ آپ خود آگے، آپ کے مشورے سے کوئی بھی بندہ آ کر مجھ سے خریداری کرتا ہے، آپ کے مشورے سے کوئی بندہ بھی آ کر مجھ سے خریداری کرتا ہے، میں اس کو اس کا آپ کو 1 سے لے کر 25% تک دوں گی. 1 سے لے کر 25% تک آپ کو اس کی خریداری پہ دوں گی. اور یہ ایک دفعہ نہیں دوں گی، جب جب یہ بندہ کوئی بھی سامان خریدتا رہے گا، کیونکہ آپ نے اس کو مشورہ دیا ہوا ہے نا، جب جب یہ بندہ کوئی بھی سامان خریدتا رہے گا اس کا میں آپ کو 1 سے لے کر 25% تک دیتی رہوں گی. یہ کمپنی نے کہا انٹروڈیوسر بونس، یہ آپ کی ایکٹیو انکم. پھر چوتھا بونس کمپنی نے کہا کہ بوس میں آپ کو دوں گی انٹروڈیوسر پلس.
इंट्रोड्यूसर प्लस में कंपनी ने क्या कहा कि ये आप खुद मेरे साथ जुड़ गए, राइट लेफ्ट पे आपकी 2 मार्केटें आ गई, आपके मशवरे से कोई बंदा भी मुझसे खरीदारी करता है, लाजमी बात है जब एक बंदा खरीदारी कर रहा है आप उसको साथ में थोड़ा सा समझाते हैं कि आपको इस खरीदारी से क्या फायदा है, आप भी काम कर सकते हो। कंपनी कहती है इसके मशवरे से जितने लोग आकर मुझसे खरीदारी करते हैं इसका मैं आपको 1 से लेकर 12.5% तक दूंगा, क्योंकि 1 से 25% तो फिर इस बंदे का आम बनता है ना, इसने मशवरा दिया, लेकिन इसको मशवरा देने वाले आप थे, इसका कंपनी आपको भी 1 से लेकर 12.5% तक देगी, और ये भी एक दफा नहीं देगी दोस्त, जब जब ये बंदा लाइफ में खरीदारी करता रहेगा तब तब आपको मिलता रहेगा। मिसाल के तौर पर ये बंदा आपके साथ जुड़ गया, इसने आटा चीनी चावल भी लिया ना, उसका भी कंपनी आपको देगी, इसने भी आटा चीनी चावल लिया तब भी कंपनी आपको देगी। उसके बाद बॉस कंपनी ने कहा 5वां बोनस में आपको देती हूँ केयर शेयर। केयर शेयर की आपकी आसानी के लिए रखा है, हालांकि इंट्रोड्यूसर हो जाता तो बहुत था, लेकिन केयर शेयर इन्होंने आपकी आसानी के लिए रखा है। केयर शेयर क्या है, कंपनी ने कहा ये खुद आप मेरे साथ आ गए, आपकी 2 मार्केट आ गई, राइट लेफ्ट। अभी कंपनी कहती है कोई भी बंदा आपके मशवरे से इधर मेरे साथ परचेजिंग करते हैं, खरीदारी करते हैं, एक बंदा राइट साइड पर एक बंदा लेफ्ट साइड पर, अभी 1 से 25 इसका अलग मिल गया, इसका 1 से 25 अलग मिल गया। अभी ये केयर शेयर क्या है कि भाई ये इस बंदे को मिलता है, जिसके रेफरेंस से 2 बंदे आए होते हैं ना, उसको केयर शेयर मिलता है। केयर शेयर क्या है, मिसाल के तौर पर ये आप आ गए, आपने राइट पे एक को इंट्रोड्यूस करवाया, एक को लेफ्ट पर, 1 से 25 इसका मिला, 1 से 25 इसका। अभी आप अपने लिए और खरीदारी करेंगे, बाद में एक्टिविटी रिवार्ड मिलेगा, ये आगे जितना काम करते हैं इंट्रोड्यूसर प्लस मिलेगा। अभी इन्होंने खरीदारी की है तो लाजमी बात है कंपनी क्वाइन उन्हीं को प्रोवाइड करेगी, क्योंकि क्वाइन परचेजिंग पे लगे हुए हैं ना, कोई भी सामान खरीदते हैं हमें साथ में क्वाइन मिलती है। अभी ये केयर शेयर एक इजाफी चीज रखी है कि जिसने भी 2 मेंबर इंट्रोड्यूस करवाए, मिसाल के तौर पर पूरे पाकिस्तान से लोग हो गए 300 लोग, ये वाले जिन्होंने 1 राइट 1 लेफ्ट अपना कंप्लीट किया। कंपनी क्या करेगी, हर महीने के एंड में अपना प्रॉफिट निकालती है कि कितना प्रॉफिट कितना मार्जिन मेरे लोगों ने तकसीम कर दिया। मिसाल के तौर पर कंपनी को हो गया 2 करोड़ रुपए का मार्जिन, 2 करोड़ रुपए कंपनी को फायदा हुआ, इतना पैसा लोगों ने तकसीम कर दिया। इस 2 करोड़ का क्या करेगी, 16% निकालेगी, जितना भी प्रॉफिट हुआ उसका 16% निकाल कर इन 300 लोगों पे तकसीम कर दिया। जिस जिसका नाम भी केयर शेयर में होगा बॉस, उसे जो उसकी अर्निंग आएगी 24 महीने तक आती है। केयर शेयर का जो बोनस होगा वो उसे 24 महीने तक मिलता रहेगा, हर महीने के यकम उसके अकाउंट में आ जाएगा। इसमें फिक्स अमाउंट नहीं होगी, फिक्स फिर हराम के अंदर आ जाएगी, क्योंकि पाकिस्तानी कंपनी बोर्ड के कंपनी का शहरी बोर्ड इस्लामी उसूलों के मुताबिक चलना पड़ता है। तो जितना हर महीने में मार्जिन होगा ना, चेंज भी हो सकता है, क्या पता जिस महीने मार्जिन ना हो तो आपको कहाँ से देगी कंपनी, लेकिन मार्जिन होता है कंपनी को, जितना मार्जिन होगा उसका 16% निकाल कर केयर शेयर वाले लोगों को तकसीम करेगी। उसके बाद छठा बोनस कंपनी ने कहा मैं आपको दूंगी 3 बोनस। अभी ये आप आ गए, आपकी राइट मार्केट आ गई, लेफ्ट मार्केट आ गई। अभी ये 3 बोनस आपको कहाँ से मिलता है, एसपी पे मिलता है, एसपी पे सेल्स वॉल्यूम पे। मिसाल के तौर पर जैसे ये वेबसाइट पर शूज शो हो रहा है, वेबसाइट पर शूज आएगा हमारा, उसके नीचे लिखा होगा आर एस इतने का मैं दे रही हूँ, आर एस इतने का दूसरे ब्रांड वाले, लेकिन जो बहुत इनकी चीजें हैं ब्रांडेड चीजें, जैसे शूज हैं तो उनकी 5 साल तक वारंटी है कि 5 साल में अगर ये खराब होते हैं आप रिटर्न कर दो, आपकी इंश्योरेंस हुई है। कंपनी, क्योंकि कंपनी ने पहले मैंने मिशन और विजन बताया कि रखा हुआ है मेड इन पाकिस्तान के वकार को बुलंद करना, मेड इन पाकिस्तान के वकार को बुलंद करना, लेकिन जो इनके प्रोडक्ट्स होंगे बॉस या तो मार्केट रेट के बराबर होंगे या मार्केट रेट से कम होंगे। जो सुबह आपको सवाल करना, मार्केट रेट से ज्यादा नहीं होंगे, या तो उसके बराबर होंगे या उसका कम होंगे, लेकिन ब्रांड होना चाहिए। ये नहीं मतलब हम उनका शूज नहीं इधर से शिंगारी मानसेरा से कोई बोले ये वाला शूज भी है, ब्रांडेड होगा, जो चीज़ उसके अंदर यूज हुई है डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिखा होगा कि ये चीज़ें हमारी यूज हुई है, इसमें इतनी लेदर लगी है, इतनी इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, सोल इस तरह से बना है। अभी यहाँ पर लिखा होगा आर एस इतने के मैं दे रही हूँ, आर एस इतने के दूसरे ब्रांड वाले दे रहे हैं, साथ में कंपनी ने लिखा होगा एस पी इतनी है, पी वी इतनी है, सी वी इतनी है, क्वाइन इतनी है। अभी ये बोनस आपका एक्टिव होता है एसवी पे, सेल्स वॉल्यूम, एसवी स्टैंड फॉर सेल्स वॉल्यूम, हर चीज के साथ अलग अलग सेल्स वॉल्यूम होगा। अभी कंपनी कहती है कि जब आपकी राइट मार्केट पर 5 एसपी और लेफ्ट मार्केट पर 5 एसपी की सेल होती है, 5 एसपी की सेल होती है, मतलब कोई भी बंदा खरीदारी करता है तो लाजमी बात है उसकी एसपी है ना। कंपनी ने कहा जब 5 एसपी राइट 5 एसपी लेफ्ट होगी, इन दोनों की मैचिंग पे मैं आपको 5000 रुपये दूंगी, 3 बोनस की बात, आपको 5000 रुपया एसपी की मैचिंग पे दूंगी। और फिर जिस तरह आपका रैंक बढ़ता है तो कंपनी ने कहा 75 एसपी राइट 75 एसपी लेफ्ट, दिन का 75,000 दूंगी, इससे ऊपर नहीं दूंगी, 3 बोनस की बात।
مثال کے طور پر ایس پی تو ہمارے ہی کنٹرول پہ رہے نا, ہمارے ساتھ لوگ جڑ رہے ہیں نا. تو ابھی ایک سائڈ پہ ہماری ہو جاتی ہے 90 ایس پی, دوسری سائڈ پہ بھی 90, تو کمپنی ہمیں صرف 75,000 ہی دے گی, 15,000 ہمارا فلیش آؤٹ ہو جائے گا. تو اس لیے ہمیں خود کنٹرول کر کے, اسمارٹ ورک ہے نا, تو اسمارٹ ورک خود کنٹرول کر کے ہمیں کرنا ہوتا ہے. یہ تھے 6 بونس. پھر وہ 7واں بونس ایک رکھا ہوا ہے سپر شیئر. 7واں بونس رکھا ہوا ہے سپر شیئر. سپر شیئر کیا چیز ہے بوس؟ کمپنی نے اپنے جو ریئل اسٹیٹ کا پروجیکٹ ہے وہ بھی ساتھ میں کر دیا. ابھی کمپنی کہتی ہے جو لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, جو لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, میرا نام, میری کریڈیبلٹی یوز کریں, ہوپ اسٹیٹ کا نام یوز کریں. مثال کے طور پر کوئی بھی ممبر کمپنی کہتی ہے کوئی بھی 5 پلاٹ سیل آؤٹ کرتی ہے اسلام آباد کی طرف یا برہان میں جتنی سوسائٹی ڈیل کرتی ہے, کمپنی کہتی ہے کوئی بھی ممبر 5 پلاٹ سیل آؤٹ کر دیتا ہے, اس کا نام چلا جاتا ہے سپر شیئر. اس کا نام چلا جاتا ہے سپر شیئر میں. کمپنی کیا کرتی ہے ہر مہینے جتنا پروفٹ ہوتا ہے, جس طرح یہاں پر تقسیم کرتی ہے 16%, اس پول میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر تقسیم کرتی ہے 10%. جس طرح کیئر شیئر 24 مہینے ملتا ہے, تو یہ آپ کو ملتا رہے گا 36 مہینے تک. یہ آپ کو ملتا رہے گا 36 مہینے تک. جیسے رات کو ہمارے ایک بھائی سپر شیئر میں شامل ہوئے تو 1,13,000 روپے ہمارا بنا. 1,13,000 روپے رات کو ان کا بنا. 28 تاریخ کی ہے مہینے کا کلوزنگ کا. ٹیکسی ڈرائیور ہے منصر کے, ٹیکسی ڈرائیور ہے. ان کے چھوٹا بھائی کام کر رہا تھا, ابھی وہ خود بھی آ کے کام کر رہے ہیں. جیسے پیسہ آیا تو پیسے تو کسی کو برا نہیں لگتا ہے نا, لیکن چھوٹے بھائی نے رسک لے کے آیا, سپر شیئر کمپلیٹ کروایا اپنی ٹیکسی والے بھائی کا, تو وہ 1 لاکھ روپے اس کے اکاؤنٹ میں آیا. یہ چیز تھی سپر شیئر. اسی طرح کے بوس اوور آل اس کے 11 بونسز ہیں. اوور آل 11 بونسز ہیں. جب پریکٹیکل آپ کام کو کرتے ہیں نا, تو جہاں سے ارننگ آتی ہے, یہ بونس اکیلے کر کے سمجھائیں نا, ویب سائٹ پہ پورے ایسے لکھے ہوئے ہیں. جس بونس میں جتنا پیسہ آتا ہے تو خود بخود بندے کو پتہ چلتا ہے کہ کتنا پیسہ میرا آ رہا ہے. اوور آل بونسز یہ ہیں. آخری جو ہے رینک ریوارڈ ہے. تو بوس دیکھیں جس طرح مثال کے طور پر یہ آپ آگے, آپ کے ساتھ لوگ جڑ رہے ہیں, خریداری کر رہے ہیں. آپ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کو کامیاب نہیں کریں. ابھی کمپنی نے 1 سے لے کر 15 تک رینک رکھیں, 1 سے لے کر 15 تک رینک رکھیں. مطلب 1 سے جو 5 تک رینک ہے اس میں کمپنی انعامات دیتی ہے. 50% کمپنی پیمنٹ کرتی ہے, 50% آپ لوگ دیتے ہیں. پھر 6 سے لے کر جو 10 تک رینک ہیں اس پہ 60% کمپنی پیمنٹ کرتی ہے, 40% آپ لوگ کرتے ہوئے انعامات دیتے ہیں. پھر جو 11 سے لے کر 15 تک ہیں اس پہ 70% کمپنی دیتی ہے, 30% آپ لوگ دیتے ہیں. ابھی مثال کے طور پر بندہ جوائن ہوا, پہلے رینک پہ آ جاتے ہیں, سب کچھ 0 0 ہے. ابھی دوسرے رینک پہ جانے ہیں تو بوس کمپنی کہتی ہے 50 ایس پی آپ کی رائٹ ہو, 50 ایس پی لیفٹ ہو, میں آپ کو دوسرے رینک پہ چھوڑ دوں. اس کے اندر کمپنی آپ کو موبائل, شوز اور سوٹ 3 چیزیں گفٹ کرے گی. پھر آپ نے اگر جانا ہے تیسرے رینک پہ تو کمپنی کہتی ہے یہ جو آپ کی ٹیم ہے اس میں سے رائٹ سائڈ سے ایک بندہ اور ایک بندہ لیفٹ سائڈ سے, اس کو اس رینک تک لے کر آؤ, تب میں آپ کو آگے چھوڑوں گی. مطلب آپ کی کامیابی, جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں نا, ان کی کامیابی میں آپ کی کامیابی. آپ اکیلے کبھی بھی, یہ جو آپ کا سینئر ہوگا وہ بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک آپ کو کامیاب نہیں ہوگا. کلیئر ہوا ہے؟ یہ بونس سمجھ آئے. ابھی دیکھتے ہیں کہ ہم اس بزنس کو کس طرح اسٹارٹ کر سکتے ہیں. ایک چیز تو یہ, اچھا ایک بونس, 11 بونسز میں نے آپ کو مختلف بتائے تھے نا, اس میں سے ایک آؤٹ لیٹ کا ریوارڈ ہے. آؤٹ لیٹ ریوارڈ کیا کہ جس کا آفس ہوتا ہے, جس کا آفس ہوتا ہے اس کو کمپنی کیا کرتی ہے بوس, مثال کے طور پر ابھی جیسے بڑگرام میں سے آپ میں سے کوئی بھائی آفس بناتا ہے, کمپنی کے ساتھ اس کا معاہدہ ہوتا ہے, کم سے کم 10-15 لوگ اس کے ساتھ ہونے چاہیے کہ جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. کمپنی کا آپ کے ساتھ معاہدہ ہو جاتا ہے. پھر کیا مثال کے طور پر جیسے ہم منصرہ میں ہیں تو ہم لوگ تو کام کر رہے ہیں نا, ہمارا کوئی بندہ بڑگرام سے جوائن ہوتا ہے تو ہم کوشش کریں گے اس کا سامان بڑگرام آفس میں ہی ہے. تو جس کی فرینچائز ہوگی بڑگرام میں جتنی بھی سیل ہوگی اس کا 3% کمپنی اس کو دے گی. جس کی فرینچائز ہوگی اس کا 3% کمپنی اس کو پے کرے گی. اسی کے ساتھ ایک اور ریوارڈ ہے پریسیپٹر ریوارڈ. ایک ہوتا ہے پریزنٹر جو لوگوں کو پریزنٹ کرتا ہے, ایک ہوتا ہے ٹرینر جو ٹریننگ دیتا ہے. ان دونوں چیزوں کو ملاپ کر کے جو بنتا ہے وہ پریسیپٹر, معلم بنتا ہے. ابھی کمپنی کہتی ہے کہ بھائی جب آپ لوگ فرینچائز کھولتے ہیں تو لازمی بات ہے لوگوں کو آگاہی بھی خود دیں گے نا, لوگوں کو آگاہی دیں گے تو اس کا بھی میں آپ کو الگ سے ایک کمیشن دوں گی. فی جوائننگ, جو بندہ بھی جڑتا ہے خریداری کرتا ہے نا, اس کے ساتھ میں آپ کو 200 روپے ایکسٹرا دوں گی, کیونکہ آپ نے میرے بارے میں لوگوں کو آگاہی دی ہوگی. یہ اسی طرح کے 11 اوور آل بونسز تھے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ بوس ہم لوگ کس طرح بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں. مین چیز تو یہ ہے نا کہ ہم لوگ کس طرح بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں. جو اگر انڈسٹری, جس انڈسٹری میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں, جس انڈسٹری کی کمپنی میں کام کر رہے ہیں, اس کے اندر ایون کیا آئیڈیا لے کر آئی تھی کہ انویسٹمنٹ سے آپ لوگ اپنا بزنس نہیں اسٹارٹ کر سکتے, ایک چھوٹی سی پرچیزنگ سے آپ اپنا بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں. یہاں پر ہوپ اسٹیٹ نے کیا رکھا ہے کہ بھائی 9,300 سے لے کر
ऑनवर्ड्स जितने भी करो, 9 लाख की करो या 9 करोड़ की करो, परचेजिंग अपनी ज़ात के लिए। 9 लाख इसलिए लिखा है कि बॉस जो रियल एस्टेट का काम है, कोई बंदा प्लाट लेकर भी मेंबर बन सकता है, लेकिन शुरू में हमारा इतना विजन क्लियर नहीं होता ना, हम देखते हैं कि छोटी खरीदारी से हमें क्या मिलता है। कंपनी ने कहा 9,300 की खरीदारी करो, 9,300 की खरीदारी करो। उसके अंदर 3 चीज़ें कंपनी लाजमी देती है, एक अपना वॉलेट, की चेन, पेन और एक्टिवेशन चार्जेस। चौथी चीज़ आपकी अपनी मर्जी की होती है, चौथी चीज़ आपकी अपनी मर्जी की होती है। अभी इसमें कंपनी क्या करती है, आपको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। प्रोडक्ट्स क्या, कि जो प्रोडक्ट्स आपको दे रही है वो बेचने के लिए नहीं, आपके अपने इस्तेमाल के लिए। मिसाल के तौर पर आप किसी को मशवरा देते हो हाउसटेक से ये सामान लो, वो आपसे पूछते हैं आपने कभी इस्तेमाल किए, आपने कभी इस्तेमाल किए, तो वहाँ पर बंदा खराब हो जाता है कि भाई खुद चीज़ का इस्तेमाल नहीं की हुई है, मुझे कह रहा है कि चीज़ इस्तेमाल करो। यहाँ पर कंपनी ने कहा जो भी मेरे साथ जुड़ता है मैं उसे प्रोडक्ट्स देती हूँ कि मेरी प्रोडक्ट्स को चेक तो करो, क्वालिटी है इसकी कि नहीं है, जो मैंने बातें कही हैं कि नहीं। अभी मिसाल के तौर पर दुकान से हम लोग खरीदारी करते हैं, तो दुकान वाला हमें ये तो नहीं कहता ना कि भाई हम शादियों में खरीदारी करते हैं ना, लाख रुपए के अगर किसी से बर्तन भी लें तो कोई दुकान वाला ये तो नहीं कहता कि भाई ये आपकी होगी ये दुकान, वो कहते हैं अपना सामान उठाओ और निकलो भाई। यहाँ पर कंपनी क्या कहती है कि भाई आपने प्रोडक्ट्स खरीदे, आपको प्रोडक्ट्स भी दिए, साथ में आपको कंपनी कहती है अभी आप मेरे बिजनेस पार्टनर होंगे, बिजनेस पार्टनर होंगे। कैसे बिजनेस पार्टनर हुए, कि मेरा नाम यूज करो, जितना आपके अंदर टैलेंट है, मेरी क्रेडिबिलिटी यूज करो, मेरे प्रोडक्ट है, मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, आप जितना बिजनेस कर सकते हो करो, आपको साथ में बिजनेस पार्टनर बना देती है। तीसरा क्या करती है बॉस, ये जो 9,300 रुपए की हम परचेजिंग करते हैं, इसमें से तकरीबन हमें 1,100 रुपया रिटर्न कर देती है, 1,100 रुपया हमें रिटर्न कर देती है। हालांकि ये ना करें तो हम कोई ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन कंपनी इस वजह से करती है बॉस, आपको गिफ्ट के तौर पर देती है, इस वजह से कि भाई ये जो 9,300 रुपये है, जो प्रोडक्ट्स आप ले रहे हो ये कंपनी के अपने प्रोडक्ट्स हैं, उसके सस्ते बनवाए हुए हैं, क्योंकि ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाए तो सस्ते हो सकता है। और चौथी चीज़ आपको इसके साथ क्या प्रोवाइड करती है बॉस, क्वाइन। तेरे मैंने आपको कहा था ना, कोई भी चीज़ खरीदते हैं साथ में क्वाइन मिलेंगे, तो यहाँ पर भी आप जब कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो कंपनी साथ में आपको क्वाइन प्रोवाइड करेगी। इस तरह से हम इतनी छोटी इस परचेजिंग से हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आगे आप में जितना टैलेंट है तो ये सारे बोनस आपके एक्टिव होते रहेंगे, सारे बोनस आपके एक्टिव होते रहेंगे। अभी आपके पास बॉस कितना बड़ा चांस है, आप कहते हैं कि महीने में मैं इस सिस्टम के साथ कितने लोगों को खरीदारी करवा सकता हूँ, कितने लोगों को इस सिस्टम के साथ जोड़ सकता हूँ। आप क्या कहते हैं बॉस, एक महीने में कितने लोगों को सिस्टम के साथ जोड़ सकते हैं? 2। साल के कितने हो गए? 24। आप क्या कहते हैं बॉस? जब समझ जाए फिर तो आप बहुत आगे निकल जाते हैं। मतलब एक आइडिया देखिए, समझाने तक होता है ना, हर बंदा भी ट्रस्ट उस वक्त करेगा जब आपके पास नॉलेज हो। अभी हम लोग ही नीम हकीम बन जाएं तो हर बंदा हमारे से डरेगा, जब फुल डॉक्टर होंगे तो हर बंदा बोलेगा हम आपके साथ भी होंगे। अभी आप क्या कहते हैं कि महीने में कितने लोगों को सिस्टम के साथ जोड़ सकते हैं? काम वही है जो बाहर से हम खरीदारी कर रहे हैं ना, सिर्फ समझने का फर्क है। अभी आप क्या कहते हैं महीने में, देखिए वहां पर अगर आप किसी को बाहर से खरीदारी करते हैं वहां पर आपको 5,000 से 5 लाख तक नहीं देता, यहाँ पर कंपनी कहती है मैं आपको पर डे 5,000 से 5 लाख दूंगी। तो आप एक महीने में कितने लोगों को सिस्टम के साथ जोड़ सकते हैं? 2 के रेशो से भी चले तो 24 हो गए, 3 की रेशो से चले 36 हो गए। आप क्या कहते हैं सर? 2। अभी देखते हैं कि ये सिस्टम जो बार बार बाइनरी आपको कह रहा था, उस सिस्टम की क्या पावर है। साल के अंदर महीने कितने हैं? साल के अंदर महीने कितने? 12। अभी देखें ये सिस्टम में आप खुद आए, सिस्टम में आप खुद आए, समझा, पूरे महीने में क्या किया, 2 लोगों को सिस्टम के साथ जोड़ा, पूरे महीने में 2 लोगों को सिस्टम के साथ जोड़ा। ये अभी अगर मैंने 12 महीने देखा है तो किसी में 30, 29, 31 इस तरह दिन भी तो है ना, दिन है ना। तो अभी ये पूरे महीने में 2 लोगों को जोड़ा, खुद सीखा, साथ में 2 लोगों को जोड़ा। पहले महीने में आपके कितने लोग हो गए? 2। अभी ये भी तो आपकी तरह सिंगल है ना, जिस तरह आप सिंगल थे ये दोनों भी तो सिंगल हो गए। इन्होंने भी काम को सीधा, हर बंदे ने अपना केयर शेयर पूरा किया। पूरे महीने में इन्होंने भी अपने 2 लोगों को इन्वाइट किया, 2 लोगों को सिस्टम के साथ जोड़ा। 2 लोग तो हर बंदे के हो जाते हैं, 2 लोग तो हर बंदे के हो जाते हैं। अभी ऊपर वालों को छोड़ें, ये कितने हो गए? 1, 2, 3, 4। दूसरे महीने में आपके कितने लोग हो गए? 4।
अभी ये 4 भी तो आपकी तरह सिंगल है ना, इन्होंने अपने 2 पूरे किए, कितने हो गए 8, 8 ने किए 16, 32, 64, जहां पर आप कह रहे थे पूरे साल में 24, ये 36 की टीम बनती है, 6 महीने में कितने की होगी 64, 128, 956, 512, 1024, 2048, 4096, ये साल के एंड पे लोग बोस हमारे साथ जुड़े होते हैं। तो जो हम 2 की रेशो से भी चले ना, तो इतने लोग हमारे साथ, ये तो इन्होंने अपने 2 इनवाइट किए हैं ना, सिस्टम के साथ जुड़े। अगर इन सबको हम ऐड करते जाएं तो ऊपर से सिस्टम किस तरह से 1 राइट 1 लेफ्ट है ना, तो ये 4096 आपका राइट और 4096 आपका लेफ्ट होता है दोस्त। 8000 बंदे आपके साथ एक साल में जुड़े होते हैं। अभी मिसाल के तौर पर आपने अकेले स्टार्ट किया था, 8000 बंदे आपके साथ जुड़े हैं एक साल के अंदर, 8000 में से कितने % लोग आपके साथ एक्टिव काम कर रहे होंगे, एक आइडिया बताएं। 8000 में से कितने लोग आपके साथ एक्टिव होंगे, क्या कहते हैं सर आप? 1000, आप क्या कहते हैं सर? आप 2000, चले 1000 की रेशो से देखते हैं, फिर 2000 की तरफ भी आते हैं। पहले हम 2 की रेशो से चले थे ना। अभी ये 1000 बंदा भी अगर एक को सिस्टम के साथ ज्वाइन करवाता है, 1000 बंदा अपना एक ज्वाइन करवाते हैं, कोई खरीदारी उनसे करवाते हैं, तो फिर ये जाके 2000 होगी कि नहीं? 2000 ने भी अपना एक किया, फिर 4000। लेकिन बोस जब ये आपका 8000 का लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं 8000 में, इसमें से कोई भी डीएक्टिवेट नहीं होगा। उसकी वजह क्या है बोस? इनकी जो इनकम, इनकी जो अर्निंग आप तक पहुंचेगी ना, इन सबको मिलते मिलते पहुंचेगी, इन सबको मिलते मिलते अर्निंग आप तक पहुंचेगी। मैंने पहले आपको कहा था कि जब तक आपके नीचे वाला कामयाब नहीं है तो कंपनी आपको कभी भी कामयाब होने नहीं देगी। जब इनकी अर्निंग आप तक पहुंच रही है तो इन सबको मिलते मिलते पहुंचेगी। जब हर बंदे को, मिसाल के तौर पर आप है, मैं आपके साथ जुड़ता हूँ, मुझे अर्निंग आ रही है, मैं छोड़ के जाऊंगा, या आपको अर्निंग आती है आप छोड़ के जाओगे उस सिस्टम को, तो बोस जितना ज्यादा लोग जुड़ते जाएंगे ना, जब सबको ऊपर वालों को इनकम आ रही है ना, कोई भी आपसे इस सिस्टम से डीमोटिवेट होकर नहीं आएगा। ये बाइनरी प्लान है, जो मैंने बाइनरी यहाँ पर कहा था ना, ये बाइनरी प्लान है जिसमें लोग जल्द से जल्द कामयाब होते हैं। तो यहाँ पर इंशाल्लाह एंड करते हैं। अभी आप लोगों की कोई जितने भी सवाल हैं वो क्लियर है, किसी किस्म का पूरे सिस्टम के हवाले से कोई भी सवाल हो तो वो पूछे। सर ये आपने सुना होगा इकोनेक्स, जीडीएन, फोर्सेज इस चीज का नहीं है, वो फोर्सेज आपने कहा क्रिप्टो ना, वो क्रिप्टो की काम कर रही है, तो आप उसके साथ जो है ना वो शरीक क्यों नहीं होते? वो भी तो प्रोडक्ट बेचते, वो भी डायरेक्ट सेलिंग करते, और फोर्सेज वाले भी क्रिप्टो का बता रहे, एबीएल की प्रोडक्ट की बात कर रहे, तो आप उसके साथ एग्रीमेंट क्यों नहीं करते कि आ जाए, इकट्ठे हो जाए वो? अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, पहले एक चीज़ का आपको प्रॉपर समझाता हूँ। पहले सबसे पहले आपने कहा इकोनेक्स, फिर आपने कहा फोर्सेज, फिर आपने कहा ईवीएल, ये 3 चीज़ें आ गई, फिर चौथी चीज़ क्रिप्टो बीच में आ गई। अभी सबसे पहले आपको इकोनेक्स का क्लियर करते हैं। इकोनेक्स पाकिस्तानी कंपनी है, इसके जो ऑनर है उनका नाम इब्राहिम खिलजी है। इब्राहिम खिलजी इसके ऑनर है। अभी देखें बोस, इब्राहिम खिलजी लोग जिस चीज़ पे काम करते हैं ना, मोरिंगा टी, मोरिंगा कैप्सूल, अभी उसमें हम बिजनेस कहाँ से करें? मोरिंगा कैप्सूल की हमें ज़रूरत ही नहीं है। मेरे घर में मेरा अबू ही नहीं खाता है, या मैं अख्तर भाई को सिस्टम के साथ जोड़ता हूँ, मैं इनको क्या बोलता हूँ, आप मोरिंगा कैप्सूल लेके जाओ मलेशिया को, वहाँ पर मलेशियन को मोरिंगा कैप्सूल से अलाउ करना। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बोस जो आपने कहा ना, इनके साथ मुआहिदा क्यों नहीं करते? अभी देखें हज़ारों प्लस कंपनी है, लेकिन कंपनी के अंदर 3 चीज़ें देखी जाती हैं। कंपनी के अंदर 3 चीज़ें देखी जाती हैं। सबसे पहले देखी जाती है प्रोफाइल, कि भाई कंपनी की प्रोफाइल क्या है। दूसरी चीज़ देखी जाती है इनका प्लान क्या है। तीसरी चीज़ देखी जाती है इनके प्रोडक्ट्स क्या हैं, अभी बॉस ये जो होपस्टेक कंपनी आई है ना, पाकिस्तान के अंदर नहीं वर्ल्ड के अंदर पहली कंपनी है कि जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर रियल एस्टेट को लेके आई। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर रियल, मिसाल के तौर पर मैंने आपको प्लाट लेकर दिया, आपने अपने रिश्तेदार को लेके दिया, तो कंपनी आपको भी प्रॉफिट देती है। हालांकि प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं होता, मैंने अगर आपको लेके दिया, मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ, आप साफी साहब को लेकर देते हो, मैं आपको कभी कमीशन नहीं दूंगा। लेकिन इसने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सबसे पहले अपने प्रोडक्ट्स लाए रियल एस्टेट, उससे फिर ये यहाँ पर आई। इनका बिजनेस प्लान जो था बॉस, इनकी जो प्लान था बाइनरी बिजनेस प्लान रखा है। इकोनेक्स ने भी अपना बाइनरी बिजनेस प्लान रखा है, लेकिन प्रोडक्ट अच्छी नहीं रखी।
प्रोडक्ट अच्छी नहीं वो लगी। भी तो ऐड करते रहते हैं ना। ऐड करते हैं बॉस, लेकिन जरूरत का सामान देखा जाता है ना। मैंने कहा आपको ना, जो जरूरत का सामान होता है, अभी जैसे होपस्टेक ने कहा कि मैं क्या लेकर आती हूँ, अभी इकोनेक्स ने कभी भी कपड़े ऐड नहीं किए। होपस्टेक ने क्या किया, खड्डी का कपड़ा ऐड किया, खुद खड्डी के कपड़े बनवाए, किचन के छुरियां वगैरह ऐड की, बर्तन जो रोजमर्रा में, ये देखा जाता है कि रोजमर्रा में हमारा क्या सामान यूज हो रहा है जिसपे बिजनेस करना आसान हो। अभी मिसाल के तौर पर होपस्टेक कोई कैप्सूल रख देती, डायरेक्ट सेलिंग में ज्यादातर काम जो कंपनियां करती हैं किस पे, फूड सप्लीमेंट विटामिन पे करती हैं, लेकिन उसके अंदर क्या होता है बॉस, फिर जुड़ना मुश्किल हो जाता है कि भाई एक चीज मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं उस सिस्टम के साथ क्यों ज्वाइन, मैं उस सिस्टम, जैसे टाइम्स है वो भी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी है ना, लेकिन क्या है कि भाई वो कैप्सूल उनसे लो, दवाइयाँ लो। एक टूथपेस्ट बॉस आपको मिल रहा है, टूथपेस्ट बाहर से हम कोलगेट का लेते हैं 100 रुपए का मिल रहा है, वही टाइम्स से या किसी और कंपनी से जाकर लेते हैं 500 रुपए का, तो मैं किसकी तरफ ज्यादा जाऊंगा, 100 रुपए वाले की तरफ ना। मैं तो ये नहीं वो भले मुझे बिजनेस प्लान मिल रहा है। ये पहली कंपनी बॉस होपस्टेक आई है ना, कि जो मैंने कहा आपको, अगर शूज इनके आप लेते हैं ना, उसकी 5 साल वारंटी है। बड़े से बड़े ब्रांड पे जाए ना, कोई भी बाटा सर्विस 5 साल वारंटी नहीं देता, लेकिन इन्होंने कहा हम मेड इन पाकिस्तान का वकार बुलंद करते हैं, कोई 2 नंबरी चीज नहीं करेंगे। फिर दूसरी चीज आ गई बॉस फोर्सेज जो है ना, इन्होंने नाम खराब किया हुआ है। ये क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। दुनिया के अंदर बॉस कोई ऐसी चीज नहीं है जो डिसेंट्रलाइज हो। दुनिया चल रही है अल्लाह पाक के कारखाना है, अल्लाह पाक के कंट्रोल में, वेबसाइट है, वेबसाइट किसी के कंट्रोल में। और दूसरी चीज बॉस फोर्सेज ये भी हो गई, इनका पाकिस्तान के अंदर कानून नहीं है। पाकिस्तान के अंदर कोई आपको हेड ऑफिस, कोई दफ्तर नजर नहीं आएगा। जूम पे आते हैं, सबकी मीटिंगें होती हैं, बस वहीं से सारा कुछ हो गया, डॉलर में सारा कुछ होता है। फोर्सेज जो नेटवर्किंग असल है ना, डायरेक्ट सेलिंग, वो प्रोडक्ट बेस पर है। फोर्सेज का तो अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है ना, कि जो आप 3,000 रुपए की 3500 रुपए की ज्वाइनिंग करते हैं, ज्वाइनिंग के बदले आपको प्रोडक्ट्स तो नहीं देते, पैसे के बदला पैसा है, पैसे के बदला पैसा इस्लाम में जायज नहीं है, बीच में लाजमी कोई प्रोडक्ट होनी चाहिए। यहाँ पर आप जो करते हैं, जो कंपनी से आप लेते हैं 9,300 रुपए की प्रोडक्ट्स लेते हैं, 9,300 रुपए की, असल काम कंपनी का क्या है, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट अभी मतलब हम लोग कंपनी से प्लाट नहीं ले सकते 6 लाख रुपए का। ये जो आपका 9,300 रुपए है ना बॉस, ये कंपनी के पास, होपस्टेक के पास बयाना चला जाता है, बयाना चला जाता है। कंपनी जो आपको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है, वो बतौर गिफ्ट आपको गिफ्ट देती है। कल को आप इसी सिस्टम से जब कमाते हो, आप कहते हो मैं प्लाट ले रहा हूँ, प्लाट ले रहा हूँ होपस्टेक से, ये आपका जो 9,300 रुपए होगा, उसमें आपका बयाना काउंट किया जाएगा कि भाई 9,300 रुपये पहले दे के आप जुड़े थे, वो भी इस 6 लाख में शामिल है। इस वजह से हमारे अंदर और उसके अंदर ये फर्क है कि भाई हमने अपने प्रोडक्ट्स पर काम करना है। जैसे इब्राहिम खिलजी लोग वो 2018-19 से स्टार्टअप किया हुआ है, लेकिन इन्होंने क्या किया कि बोस 2014 से सोचते हुए आ रहे थे कि भाई माशरे में किस तरह का हम लोग काम करेंगे। 4 साल तो बोस प्लानिंग की है, 2014 से 18 में प्लानिंग की है। अभी अगर इन्होंने कुछ 2 नंबरी करनी होती तो 2014 में स्टार्टअप किया है, तो 15 में इसी प्रोजेक्ट को ले आते हैं, बोलते कि भाई हम लोग ये वाला काम कर रहे हैं। लेकिन 9 साल लगाकर एक मार्केट के अंदर अपना नाम बनाया, 9 साल लगाकर मार्केट के अंदर अपना एक नाम बनाया। अभी मिसाल के तौर पर जैसे मैंने आपको टैक्सी वाले की मिसाल दी, मानसरा के अंदर टैक्सी चलाते हैं, जो कल रात को उसका लाख रुपया है, कल रात को लाख रुपया है, 1 हफ्ता हुआ है सिस्टम में, 1 से 1.5 हफ्ता हुआ है ना, 1 से 1.5 हफ्ता सिस्टम में हुआ। वही इकोनेक्स में ज्वाइन होता है, टाइम्स में ज्वाइन होता है। टाइम्स तो बिल्कुल खराब है, इकोनेक्स खराब कंपनी नहीं है, प्योर कंपनी है। भाई खिलजी की जो है प्योर कंपनी है, सिर्फ क्या है माल खाते हैं जो प्रोडक्ट्स है। अभी एक बंदा उधर 3500-7,000 रुपए में ज्वाइन होता है, तो वो लाख रुपए उससे कहाँ से कमाएगा, उसके पास कोई रियल एस्टेट भी नहीं है, रियल एस्टेट नहीं है। अभी जैसे इब्राहिम खिलजी साहब है, वो इस्लामाबाद से जूम पे वो भी मीटिंग करते हैं, जूम से मीटिंग करते हैं, लेकिन हमारी जो कंपनी है वो उसका कोई बंदा कहते हैं मैं डायरेक्ट ओनर के साथ मिलूंगा, वहीं पर मिलता है। अभी अगले संडे को हम लोग मानसर के अंदर ओनर को बुला रहे हैं, एमडी आर अगर जिस वक्त हम कॉल करते हैं हाजिर होता है। सिर्फ हमारा और उनका फर्क है बोझ के हम लोग रेगुलर प्रोडक्ट्स जो रोजमर्रा का सामान है उस पर काम करते हैं। अभी देखिए होपस्टेक जो कदम उठाने जा रही है हर सिटी के अंदर, भाई आप स्टोर बनाओगे मैं उसके साथ एफिलिएट करूँगी, तो कोई और कंपनी आके करे ना, हम तो उसे मना नहीं करते ना, हमने तो लोगों को रोजगार देना है। हम तो कहते हैं मार्केट के अंदर आए, मुकाबला होगा। मनसरा में जैसे हमारा और इकोनेक्स का मुकाबला है ना, लेकिन नहीं है, हमारे मुकाबले के नहीं है। सबके ये अख्तर भाई उन सबको जानते हैं, पुराने शागिर्द रह चुके हैं वो हमारे साथ, हमारे दफ्तर में ही आके बैठ गए। लेकिन वो कहते हैं हम लोग भी इसी तरह बस लोगों को ज्वाइन करवाते हैं। वो कहते हैं आप लोगों का सिस्टम पावरफुल है, प्रोडक्ट्स जो है ना, प्रोडक्ट्स पे आपका बिजनेस अच्छा है। इस इंडस्ट्री में लोग प्रोडक्ट्स के लिए नहीं आते, बिजनेस प्लान के लिए आते हैं। लेकिन जहाँ पर बिजनेस प्लान भी अच्छा है, प्रोडक्ट्स भी अच्छी है, तो फिर उसकी कितनी भूमि होगी। ये प्रोडक्ट्स मिलेंगे जी हमें, प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है जिस इकोनॉमिक्स में ज्वाइन करते तो प्रोडक्ट्स नहीं मिलते, वो कहते हैं ये आगे सेल करना। नहीं, यहाँ पर सेल नहीं करनी। यहाँ पर जो भी चीज़ आप लेते हैं ना, कोई भी, अभी जैसे ये अख्तर भाई है तो इन्होंने डिनर सेट लिया, अभी इनका डिनर सेट हम कहें नहीं मिलेगा आपको आगे से। आपने दूसरा कहा कि इकोनॉमिक्स फेवर है,
تو آپ نے جو پہلے کہا SEC کی، تو میرے پاس اس کی فیکس بھی ہے، اور انہوں نے اپنی آفیشیل پیج سے وہ شو کیا ہے کہ ای کالرس جو ہے وہ فیک ہے، اسکیمر ہے، تو آپ نے کیسے کہا کہ SEC دیکھیں معاشرے کے اندر وہ بہت سارے ایسے ابھی آپ نے ان کی کون سے پیج سے دیکھا ہے؟ آفیشیل پیج سے وہ جو گرین ٹیگ لگا ہوا ہے، بلو ٹیگ؟ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ